پروگرام آج جو ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا ملک، اور آج اپنے پروگرام میں جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، شعبہ زراعت سے ان کا تعلق ہے۔ ڈائریکٹر ایکسٹینشن ایگریکلچر ملتان ڈویژن اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ شہزاد صابر سے ملاقات میں آج جانیں گے محکمہ زراعت کی ایکسٹینشن سروسز کے بارے میں بھی اور ان کی نجی زندگی کا احوال بھی۔ آئیے آپ ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ ڈائریکٹر زراعت ایکسٹینشن ملتان شہزاد صابر سے ملنے ان کے دفتر پہنچے، خود استقبال کیا۔ دفتری امور سے قبل اسٹاف کے ساتھ تلاوت سننا معمولات میں شامل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر الاٹ کیے جانے والے ٹاسک کے حوالے سے میٹنگ کی۔ شہزاد صابر، ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ملتان ڈویژن، اہم ترین مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت۔ ایک ایسا بحران جو گزشتہ سال جس کو عوام نے بھی سفر کیا اور حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، گندم کی فراہمی کے حوالے سے، آٹے کی فراہمی کے حوالے سے، اور اب گندم کا جو سیزن ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک 20 لاکھ ایکڑ کا جو ہدف ہے ملتان میں، تو کیا 20 لاکھ ایکڑ پر جو گندم کاشت کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس اس قدر بیج، اس قدر کھاد دستیاب ہے، اور جو زرعی مداخل ہیں ان کی کوالٹی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی رضا صاحب، ویلکم اور شکریہ۔ ہمارے پاس گندم کا جو ہدف ہے 19 لاکھ 85 ہزار ایکڑ ہے۔ پچھلے سال ہمارے ملتان ڈویژن میں جو گندم اگائی گئی تھی وہ 18 لاکھ 4 ہزار ایکڑ پر اگائی کی تھی، اور اس کی ہماری ایوریج جو پیداوار آئی تھی وہ 36.7 من فی ایکڑ آئی تھی۔ سو ہم نے 2.4 ملین میٹرک ٹن گندم اگائی ملتان ڈویژن میں، جو کہ ہماری آبادی کے حساب سے ہماری ریکوائرمنٹ تھی 1.4 ملین میٹرک ٹن۔ اب ہم نے ملتان ڈویژن میں آلموسٹ 1 ملین میٹرک ٹن گندم جو ہے سرپلس پروڈیوس کی۔ تو یہ گندم چونکہ صرف ملتان میں نہیں پورے پاکستان میں جاتی ہے، پورے پاکستان کے لوگ کھاتے ہیں، ہماری اسٹیپل فوڈ ہے۔ اس سال بھی ہم بڑی تندہی کے ساتھ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے میں جتے ہوئے ہیں، اور امید ہے ہم جیسے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں اس کے ٹارگٹ میں اچیو کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دسمبر میں کچھ فرسٹ ویک میں اس کی سوئنگ جائے اگر لوگوں کے پاس زمین خالی نہیں ہوتی۔ لیکن اب تک ہمارے پاس 16 لاکھ 46 ہزار ایکڑ پہ گندم کاشت ہو چکی ہے، اور ابھی ہمارے پاس نومبر کے 2-3 دن ہیں۔ یہی جو دن ہے روزانہ 70-80-90 ہزار ایکڑ گندم کاشت کر رہا ہے کسان، اور کسان کو ہم مکمل رہنمائی دے رہے ہیں کہ اس نے کھادیں کیسے ڈالنی ہیں، زمین کو کیسے تیار کرنا ہے، بیج کو کون سے طریقے سے زمین میں ڈالنا ہے، اور کیسے اس کو بہتر اس کی گروتھ لیں۔ اچھا، ایگری ایکسٹینشن محکمہ زراعت کا ایک بڑا شعبہ ہے، اور اس میں ایک چیز جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کوالٹی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ جو فرٹیلائزرز اور جو انپٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کی کوالٹی وہ اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے۔ تو کس حد تک جو شکایات ہیں مطلب موصول ہوتی ہیں، اور کیا ان پہ کارروائی کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اب یا محکمہ زراعت ایک لیٹر جاری کر کے یہ چیزیں ان رجسٹرڈ ہیں، فیک ہیں اور مارکیٹ میں فروخت ہو رہی، کس طریقے سے ان کا بیلنس بناتے ہیں کہ یہ چیزیں مارکیٹ میں نہ آئیں اور جو اویلیبلٹی ہے وہ بہتر ہو؟ جی، ہم ایک تو ہمارا میکنزم ہے کہ ریگولر مارکیٹس وزٹ کرتے ہیں۔ دوسرے مختلف میکنزم ہے۔ یہ آج دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ وہ دکان پہ کوئی جعلی یا کوئی ایسی سب اسٹینڈرڈ چیز رکھ کے بیچ لے گا اور وہ بچ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ادر وے ہمارا ایک اپنا نیٹ ورک بھی ہوتا ہے جہاں ہمیں لوگ بتاتے ہیں
کہ کسی دکان پہ اگر کوئی غلط چیز سیل ہو رہی ہے تو فوری طور پہ ہمارا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ڈائریکٹر ہے وہ فرٹیلائزر کے حوالے سے وہ فوری طور پہ نہیں کیا مطلب وہ لوگ ہی بتائیں گے آپ کا اپنا سسٹم کیا ہے مانیٹر کا؟ ہمارا اپنا سسٹم جو ہے وہ میں قطع کلامی ہمارا اپنا سسٹم یہ ہے کہ ہمارا یونین کونسل لیول پہ فیلڈ اسسٹنٹ نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ریگولرلی وزٹ کرتا ہے مارکیٹس کو اور جو کراپ کے سیزن کے مطابق زرعی مداخل ضروری ہوتے ہیں ان کی رپورٹ کرتا ہے. اگر کہیں شارٹیج ہے تو وہ فوری طور پہ رپورٹ کرتا ہے کہ اس ایریا میں اگر بیج کی یا فرٹیلائزر کی شارٹیج ہے تو وہ رپورٹ کرتا ہے. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ فیڈرل لیول تک کنوے ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر چیزیں سیٹسفیکٹری موو کرنی ہیں، ایون پانی، بجلی، یہ بھی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں وابڈا کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے، اریگیشن کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے کہ ہمارے سوئنگ کے وقت کے اوپر ہمیں ان چیزوں کی شارٹیج نہ ہو، اور وہ کراپ کے مرحلے جہاں پانی کی اشد ضرورت ہے اس موقع کے اوپر بجلی اور پانی کی کمی نہ ہو. بڑے بڑے پروگرام جو ہیں وہ شروع کیے جاتے ہیں محکمہ زراعت کی طرف سے اور سبسڈیز بھی دی جاتی ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے گروور پہ اور جو فارمر پہ وہ نظر نہیں آتا. رضا صاحب، یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کا امپیکٹ یہ ایسا ایک فیلڈ ہے کہ جب یہ گرو کرنا سو کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ 6 مہینے کے بعد نظر آتا ہے. پروڈکشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ مشین میں آپ نے اگر روئی ڈالی تو دھاگا بن کے باہر آ جائے گا 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، یا 24 گھنٹے میں، یا 1 مہینے میں چیزیں جو ہے نا سرفس پہ نظر آ جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر ایسا ہے زمین میں جب بیج بو دیا تو جب تک وہ ہارویسٹ نہیں ہو جاتا اس کے جو ہے نا نتائج ہمیں سامنے، البتہ درمیان میں جو سٹیجز ہیں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ بڑی ایفیشینٹلی اس کو کور کریں. مگر اگر کوئی ڈیزیز ہے اس کے لیے ہم سرویلنس کا میکنزم ہے ہمارے پاس کہ اگر ڈیزیز آتی ہے تو فوری طور پہ ہم متحرک ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ متحرک ہو جاتا ہے کہ ڈیزیز کے کنٹرول کے لیے اپنی طور پہ اقدامات کیے جائیں. اسی طرح سے اگر کوئی ناگہانی بارش آتی ہے تو ہم فوری طور پہ میدان میں آ جاتے ہیں کہ اپنے کھیتوں کو پانی سے خالی کریں. اور قدرتی آفات کے جب کوئی ایسی آتی ہیں تو پھر بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ زمیندار کے ساتھ شانہ بشانہ کیا ہوتا ہے. یہ تو بڑا آسان سا ایک سسٹم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ سب کلائمیٹ تو یقیناً کہ کوئی بھی فصل ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ بہتر فصل ہو جائے تو کریڈٹ محکمہ زراعت کا، اور اگر وہ کسی وجہ سے متاثر ہو جائے تو سارا ذمہ داری کلائمیٹ چینج پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں، ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ الٹ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب فصل بہتر ہو جاتی ہے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسم بہتر تھا اس لیے بہتر ہو گئی. اگر بری ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، محکمہ زراعت کی وجہ سے بری ہوگی. اب محکمہ زراعت ایکسٹینشن جو ہے بڑے سوالیہ نشان اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی، اور بنیادی ذمہ داریوں میں کیا شامل ہے؟ بنیادی ذمہ داریوں میں ہمارا بیسک جو مقصد ہے زمیندار کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا. جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی ہے، اب میں آپ کی بات یہاں سمجھنے کے لیے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی ذمہ داری جو آبویسلی سیڈ ریسرچ ایکسٹینشن کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھتے کہ اگر ایک کاشتکار ایک ہی چیز جنریشن در جنریشن وہی ایک ٹریڈیشنل بیج، روایتی بیج استعمال کر رہا ہے گندم کی کاشت کے لیے، تو وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ جو اس کی فیمن پیداوار ہے تو وہ ڈکلائن کا شکار ہوگی. تو جب اگر اس طرح کا معاملہ تو یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جی، اس کے دیکھیں وہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی والی جو بات ہے، جو اگر بنیادی ذمہ داری ایکسٹینشن کی ٹرانسفر ٹیکنالوجی، تو وہ تو پھر وہ وہیں رک گئی کہ اگر اس نے کسان نے خود کے بیج کے ساتھ ہی کاشت کرنا ہے. دیکھیں، ایک پورشن تو یہ ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کسان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب 2 کروڑ آبادی تھی آج روایتی باتیں آج دن آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں، آج روایتی باتوں سے ہٹ کے بات کریں. ٹھیک ہے نا. اب جب 10 من پیداوار تھی تو اب 36 من، دیکھیں نا، 36-36.5 من پیداوار اب گندم کی آ رہی ہے ہمارے ملتان ڈویژن میں. اگر ملتان ڈویژن میں 36.5 من پیداوار آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسان اور محکمہ زراعت کٹھے کھڑے ہیں، کسان کی رہنمائی ہو رہی ہے. اب اگر آپ بات کر رہے ہیں نئی ورائٹیوں کی،
नई वैरायटियों में देखें सीड रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम हमारे यहाँ बड़े देर से चल रहा है। सीड रिप्लेसमेंट में हमने पिछले 2-3 साल में ये कोशिश की कि ज़मींदार को जो रजिस्टर्ड सीड है, सर्टिफाइड सीड है, वो उसके उस सबसे बड़े इदारे तो हुकूमती इदारे होते हैं जी सारे सिस्टम को फॉर्मुलेशन चलाने में। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है सीड के हवाले से? जिस सीड के हवाले से अगर हम सर्टिफाइड सीड की बात करें तो हमारा ज़मींदार जो है ना, अगर 1 करोड़ 70 लाख एकड़ पे, जो पिछली दफ़ा 1 करोड़ 10 लाख एकड़ पे कदम लगी है, तो उसमें 18 से 22% जो है ना, सर्वेज बताते हैं कि 18 से 22% तक ज़मींदार सर्टिफाइड सीड जो है ना वो इस्तेमाल करता है। बाकी वो सीड वो होता है जो ग्रेड करके करता है इस्तेमाल, या उसने कोई अच्छी वैरायटी उसको मिल गई, किसी पड़ोसी ने अच्छी वैरायटी लगाई थी उससे लेके लगा दी। उस 22% या 20% में पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का जो शेयर है वो 4% है। 4% तक पंजाब सीड कॉर्पोरेशन जो है उसको प्रोवाइड करती है। तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो बुनियादी मकसद है उसमें तो कहीं पीछे रह गया एक्सटेंशन? नहीं, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी डिफरेंट चीज़ है। ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी सिर्फ सीड से कोरिलेट नहीं करती। ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में जब हम आते हैं तो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ज़मीन की तैयारी से लेके हार्वेस्टिंग तक हर स्टेप पे ऊपर ज़मींदार को ये रहनुमाई मुहैया करना कि आपने ज़मीन को हल कैसे चलाना है, ज़मीन को तैयार कैसे करना है, उसको लेवल कैसे करना है, पानी लगाने के लिए कौन कौन से अवामल ज़रूरी हैं, सीड कौन सा इस्तेमाल करना है, और सीड जब इस्तेमाल करना है तो उससे पहले ज़मीन की तैयारी में खादें कौन कौन सी डालनी है, पैदावार में कमी आ जाती है। अभी जो है कि तो गन्नम का सीज़न चल रहा है, साथ आपके कैनोला, तिल और सनफ्लावर, सेम एरिया है, सेम भी ड्यूरेशन है इसका, और अब उसके साथ मक्की भी जुड़ गई है जी। मक्की का जो फिर वही जी मेजर क्रॉप में आ गई है। मेजर क्रॉप में आ गई है। गंदम की कीमत 1650 रुपये और मक्की की कीमत जो है वो 1700 रुपये हो गई। तो काश्त के जो ज़रिए मदाखिल के हवाले से और उस वाले से जो फ़र्क है कि गंदम के अखराजात ज़्यादा हैं पर एकड़ और उसके अखराजात कम हैं। मक्की की आमदनी जो है वो मक्की की कहीं ज़्यादा है। तो काश्तकार किस लिए गंदम की तरफ जाएगा और किस लिए मक्की की तरफ नहीं जाएगा? इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों के टाइम ऑफ सोल में फ़र्क है। गंदम की और कनौला की बिजाई कनौला अक्टूबर में काश्त होता है और नवंबर में गंदम हम कहते हैं काश्त करें। अब मक्की की जो काश्त है वो तो जाके होगी या जनवरी फरवरी में या फिर जुलाई अगस्त में होती है। नॉर्मली अगस्त जुलाई में जब होती है, दो क्रॉप्स होती हैं। अब दोनों का पीरियड डिफरेंट है। पीरियड डिफरेंस में जब गंदम की काश्त आ रही है तो ज़मींदार, चूँकि हमारी स्टेपल फूड है, कोई भी ज़मींदार इसको इग्नोर नहीं करता। फिर अच्छा प्रॉफिट देखें, जिसकी 50 मन पैदावार आ जाएगी तो उसका हम ये नहीं कहते कि उसको पैदावार अच्छी नहीं आएगी। मकई का तो एक सीड अगर हम ले लें तो सीड की ही काफ़ी ज़्यादा कास्ट आ जाती है। क्योंकि कास्ट अगर हम एक दफ़ा अगर 1700 आ गई तो हिस्टोरिकली तो मेज़ का जो रेट है वो 1100, 1150, 1200 तक होता है। अब अगर इस दफ़ा अगर मक्की का रेट ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गंदम वाला चावल का रेट ज़्यादा हुआ तो चावल की खरीदारी ज़्यादा हुई तो कितने लाख एकड़ रकबे में इजाफा हुआ चावल की काश्त में? इस साल पंजाब में तकरीबन कुछ 14 लाख 14-16 लाख एकड़ के दरमियान रकबे में इजाफा। जी बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जो कीमत है वो तो कंट्रोल करती है जो इकोनॉमी है काश्तकार की। तो देखिए, जब ज़मींदार के पास जब स्पेस आती है तो फिर वो दो चीज़ें सोचता है। एक वो इजी क्रॉप को सोचता है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी को सोचता है। कॉटन के मुकाबले में मकई और धान दोनों आसान फसलें हैं। कॉटन में किसान को मेहनत गो के कॉटन एक ऐसी फसल है जो इस इलाके की शान है। और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि इस इलाके के जो हमारे जनूबी पंजाब के लोग हैं, कॉटन उनके खून में शामिल है। अच्छा, आपने बखर में भी सर्व किया, आपने मुल्तान सर्व कर रहे हैं, आप दरगाजी खान भी रहे, आप मुजफ्फरगढ़ भी रहे, आप विहाड़ी भी रहे, आपने सारी जगहों पर आप बतौर ज़राअत अफसर से लेके डायरेक्टर तक हमें, तो कहाँ आपने जगह देखी कि आपके ख्याल में जनूबी पंजाब का कौन सा खिता जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है? जनूबी पंजाब पूरा फर्टाइल,
बिल्कुल फर्टाइल है। बास्केट है ग्रेन्स की, बास्केट है कॉटन की, जो भी फसल लगाते हैं यहाँ। मसलन आप देखें गन्ना लगाना शुरू किया तो गन्ने की रिकवरी सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब में है। कॉटन लगती जनूबी पंजाब में है। अब अगर राइस की तरफ आए हैं लोग तो राइस की सबसे ज़्यादा जो है अच्छी पैदावार आ रही है। अब मेज़ की तरफ देखें, मेज़ हम कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें मुल्तान डिवीज़न की, तो मेज़ हमारे एंटर होती है बूरेवाला से। बूरेवाला में हमारी बड़ी अच्छी पैदावार आ रही है। मियाँ चन्नू में हमारी बड़ी अच्छी पैदावार आ रही है। मेज़ की पैदावार हमारी 100+ जो वारिया मेज़ है उसकी 100+ आ रही है। इवन बिहाड़ी में काफ़ी एरिया में मेज़ लगना शुरू हो गई है। अब तो जो हमारे कोर एरियाज़ थे जहाँ हम कहते थे कि कॉटन के अलावा लगती कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे साड़ी है जी, वहाँ भी जो मल्टी क्रॉप एरिया। फिर भी किस ज़िले को आप कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है लैंड जो है, कुछ भी डालने हो जाएगा? हाँ, अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में हमारा जो बिहाड़ी की रिवर बेल्ट है वो बहुत अच्छी है, बड़ी फर्टाइल है, हमारा ग्रोथ बड़ा प्रोग्रेसिव है। उसके बाद हमारी ये जो रिवर की बेल्ट है चिनाब के साथ साथ जो चलती है, ये बड़ी फर्टाइल एरिया है। जहाँ मैं कहता हूँ, मैंने जब लोकस्ट की हम कंपेन कर रहे थे या लोकस्ट को हम फॉलो कर रहे थे या उसको ख़त्म कर रहे थे, तो जब मैं इंटीरियर में बागात में गया तो इतने अच्छे और इतने बड़े बड़े बाग मैंने देखे हैं। मैं ये सोच रहा था शायद ये इतना प्यारा इलाका दुनिया में कहीं ना होगा, इतना प्यारा खिता। अब अनार जब उगाना शुरू किया है तो हमारे पास लोधरा की ज़मीन और ये जो अलीपुर दरिया के साथ साथ अलीपुर के क्रॉस हम उधर आते हैं, तो ये अनार के लिए बड़ी अच्छी ज़मीन है। हर फसल के लिए ये खिता बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। फील्ड विजिट्स भी रूटीन में शामिल हैं। कस्बा लाड़ में किसानों की तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। कणक की फसल 3 पानी ज़्यादा लगते हैं। पहले पानी से जड़ी बूटियां का ख्याल रखना, बूटा 3 फैसले करती है। 3 टाइम से कणक की फसल फैसला करती है। पहला फैसला जो पहला पानी लाना, उन्हें पौधे कितने बनाना। दूसरा जो दूसरा पानी लाना, उन्हें गोद की हालत सिटा करना। उस सिटे के उन्हें फैसला करना इन्हें दाने कितने लगणगे, और वो फैसले के मुताबिक ही साड़ी झाड़ जी साड़ा जो झाड़ आना वो इन्होंने फैसलों के मुताबिक आना। जो पौधे ने खुराक जमीन के कितनी है, पानी तुसी टाइम ना लाया, और दूसरा पानी और तीसरा पानी। पिछले 2 साल तो मार्च के अक्सर बारिश होती है। बारिश मौसम की पेशन को देख के अपने मुतलका रात के नुमाइंदे नाल मिल के उनको मौसम की पेशगोई का पता करके उस तो बाद पानी लाना। वरना अगर पानी बारिश के पहले पानी लगा हो तो साड़ी फसल जी है ना लमी पै जाती। जो लमी पै गई उस तो बाद झाड़ जरा ना वो 25-30% तो वैसे ही घट जाता। इस तो इलावा ਜਦੋਂ कणक पक जाए माड़ा थ्रैशर नहीं लाना। अगर तुहाडा माड़ा थ्रैशर 2-3 मण कणक के जमीन के दाने खेत के खेल दे तो यदा मतलब है यार तुहाडी कोई 4-5 हज़ार रुपये का तुहाडा जमीन खेल गया।
आलू की फसल का मुआयना किया। अच्छा, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का तो सिस्टम देखा कि जिस तरीके से वो एक बेड बना के और उसकी मिर्चों की उसकी फिर शिफ्टिंग, और अभी मल्टी क्रॉपिंग में आलू भी और दीगर फसलें भी, सब्जियां, वेजिटेबल्स, फूड सिक्योरिटी को, तो किस तरीके से इनको इंश्योर कर रहे हैं और किस तरीके से मतलब नया रुझान किस तरीके से बनाते हैं काश्तकार का? काश्तकार को, जब काश्तकार कोई भी फसल लगाना चाहता है तो वो महकमा ज़राअत से रब्ता करता है कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजी उसको पता चल जाए, सीड से लेके। अब जैसे इस दफ़ा आलू आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एरिया पे लगा हुआ है और चूँकि प्रॉफिटेबल क्रॉप है, इसलिए फिर ज़मींदार आलू को उगा के और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए महकमा ज़राअत से रब्ता करता है और महकमा ज़राअत से पूरी टेक्नोलॉजी लेके बेहतर पैदावार हासिल करता है। तो ये सारा उसी सिलसिले में जो है वो ये भी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में जो है जी, ये ज़मींदार का आलू है। चूँकि हमारा ऑफिस यहाँ फील्ड असिस्टेंट का ऑफिस है, फील्ड असिस्टेंट के ऑफिस के सामने फिर वो उसको हर वक्त जो है अपनी फसल को बेहतर तरीके से पैदावार लेने के लिए उसकी रहनुमाई मैसर होती है। बहावलपुर रोड पर कायम खाद और बीज की दुकानों पर क्वालिटी चेक की। अड्डा बोसन पर काश्तकारों के पास पहुंचे। तरबियती सेशन में मुख्तलिफ फसलों के मसाइल पर सवालात के जवाब दिए और किसानों के मसाइल सुने। कणक की फसल जी है इवें लोग रहेंदे पे ने, कुछ मोस्ट ज़्यादातर रही वधे हैं। गुजारिश है कि चंद जरूरी गल्लां जिहड़ियां करे सन। एक तो जिन्हां फसल काश्त कर के दी उन्हां वास्ते अर्ज है कि वो पहला पानी टाइम नाल लाउण। पहला पानी कॉटन तो बाद 20 ते 25 दिहाड़े तो बाद, इवें अगर चावल तो बाद रही है रहंदे पे ने तो 30 तो 35 दिन बाद। अगर किसी ने ज़मीन की तैयारी के वक्त खाद नहीं पाई, उसको गुजारिश है कि पहले पानी से खाद पा लें। ज़रूरी है ये वो फैसला है जो पहला पानी लावना तुसां वक्त का वो वक्त है जो पौधे ने फैसला करना है कि मैं किन्ने सिट्टे बनाने हैं, किन्ने पौधे बनाने हैं। अगर तुसां उसको पूरी खुराक देंदे पे हो, वक्त ते पानी देंदे पे हो, ਉਹਦੇ फैसले बेहतर हो सकते। अगर ये चीज़ां तुसां वक्त ते नहीं करेंदे पे, भला इवें बाद दे विच इन्हां चीज़ां दा फायदा क्या है। अगर एक पौधा 4, 5, 6 पौधे बनाता है, ਇਹਦਾ मतलब एक दाने तो 4, 5, 6 पौधे बनते पे। इवें ही पहले पानी तो बाद अगर पत्तर आ पैंदा है तो उत्ते चौड़े पत्तियां वाली जड़ी बूटियां का स्प्रे जरूर करो। वो लोग, वो दोस्त, वो किसान जिन्हों ने हला गंदम नहीं काश्त की, उन्होंने को गुजारिश है कि काश्त के वक्त ही सारी जितनी खाद है उसको ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣ, ताकि पौधा ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ पता ਹੋਏ कि मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितनी पैदावार देनी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मरहला ਜਦੋਂ फसल 80-90 दिन ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ टाइम पौधा फैसला करता है कि मैं दाने कितने बनाने हैं, सिट्टे का साइज़ कितना करना है। अगर खाद पूरी हो सी, पानी टाइम ते लग गए सी, तो यदा मतलब ये है कि जितने सिट्टे थलों झाड़ मारिया पौधे ने उतने उस तो बाद वो जिहड़े सिट्टे बनने हैं उन्होंने साइज़ भी बेहतर हो और
दाने की तादाद भी ज़्यादा हो सी। अगर असां ये चीज़ों का ख्याल नहीं करेंदे पौधे को मुश्किल आ जाती है कि उन्हें जिहड़े फैसले करने हैं वो बर वक्त नहीं थी। तीसरा पानी जदों पौधा दूधिया स्टेज पर आवे उदों बहुत ज़रूरी है। ये त्रै पानी पौधे वास्ते गंदम के पौधे वास्ते बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा गर्मी होवे मार्च दे विच अगर पानी लावना होवे तो मौसम की पेशन गोई नूं मद्देनज़र रख के तुसां पानी लावना है। अगर पानी ला के बाद विच बारिश थी वेंदी है तो तुसां देखिया पिछले 2-3 साल तो मार्च दे विच जदां भी बारिश आती है तो गंदम की फसल जिहड़ी है ढह पैंदी है, उहदा बहुत नुकसान थींदा है। अगर गंदम की फसल ढह होए तो उहदा नुकसान बहुत थींदा है। अगर दरम्यान दे विच दूसरे और दूधिया हालत के दरम्यान अगर वो पानी लाना पवे तो मेरी गुजारिश है कि लाजमी तौर पर मौसम की पेशन गोई को मद्देनज़र रखो। इवें एक होर पिछले 2 साल तो साडे गंदम की फसल के उत्ते रस्ट की बीमारी आती पई। रस्ट की बीमारी वास्ते जनवरी के एंड और फरवरी के शुरू के लाजमी तौर पर अपने खेत का दौरा करो। हफ्ते 2-3 दफ़ा अपने खेत को चैक करो। अगर किदा ही रस्ट की निशानात आवन फौरी तौर पर कुछ स्प्रे करो, जिहदे नाल पैदावार भी बेहतर आवे सी। गंदम का रेट गवर्नमेंट ने अच्छा कर दिता। इवें चंद गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सियां ये वो गल्लां ने जिन्हां नूं तुसीं अडॉप्ट करके अच्छी पैदावार गिन सकदे हो। आखिर ते एक होर गल करेसां कि जदों फसल पक वंजे ਜ਼ਰੂਰੀ तौर पर ਉਹਨੂੰ अच्छे थ्रैशर करो, हारवैसटिंग करो। अगर किसी माड़े थ्रैशर को हारवैस्टर करेस हो 2-3 मन दाने अगर खेत दे विच ढह पैंदे हैं, इसदा मतलब है कि 4-5 हज़ार रुपए का तुसां नुकसान करेंदे पे हो। बजाय इसदे कि तुसां अगर थ्रैशर को 200-300 रुपए 400 रुपया 500 रुपया ज़्यादा देवो 4-5 हज़ार रुपए का नुकसान थी जैसे। जितनी 6 महीने की मेहनत है तुसां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 हज़ार तो खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। अपनी जितनी फसल है वो पहुँचा के घर अच्छे तरीके ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ और ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਰਹਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਗਿਣ ਸੋ और ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਓ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। बाजार की सब्जी एक तो सेहतमंद सब्जी खाओगे, दूसरा ये कि पैसों की जी बचत होती है वो पैसे अगर तुम 100 रुपए 150 रुपए की रोज़ सब्जी घर के पकाते हो जिसका मतलब है कि तुम महीने का 4-4.5 हज़ार रुपया सब्जी दे ला देंगे हो। साल के अगर पैसे कैलकुलेट करो तो 50-60 हज़ार रुपये बन जाता। अगर 100 रुपया रोज़ खर्चो तो शायद उसका नुकसान नहीं, कोई बंदे को नहीं पता लगता कि 100 रुपया रोज़ देंदा पिया मार्केट दे। लेकिन अगर तुसीं 50-60 रुपया इकट्ठा अगर तुहानूं मिले तो फिर तुसां ये जरूर गौर फिक्र करे सो कि असां करन दे क्या पे। अपने बालां दी तलीम वास्ते अपने बालां दे बच्चों वास्ते थोड़ी जी मेहनत करके तुसां अपने घर दे विच खुशहाली लिया सकदे हो। इस तो इलावा एक होर मेरा पैगाम है कि जिहड़ियां बाकियात ने धान की फसल की बाकियात ने उन्होंने को मेहरबानी करके अग ना लाओ। अपने और अपने आने वाली नस्लों का ख्याल करो ताकि साको आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल मिले। वजह यदि है भाई कि 2 कीड़े ऐसे हैं जिन्हों को असी स्प्रे करन पै पाते हैं। अगर असी स्प्रे लेट करूँ अगस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਖਪਾ ਵਜ। ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਡਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਕ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢੇਰ ਆਵੇ ਔਰ ਭਲਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ
खान बॉसन में आम की सर्दियों की वैरायटी का मुआयना किया। शाम का खाना दोस्तों के हमरा खाया। शहजाद साहब कि ज़िंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ज़िंदगी क्या है, और ज़िंदगी में जो मोहब्बत है वो एक मरतबा होती है, बार बार होती है? ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और ये ऐसी वसात है जिसको भरपूर तरीके से जीना चाहिए और हर लम्हा मेहनत के साथ गुजारना चाहिए। अपनी वर्क के साथ डेडिकेशन जो है ना, वो ही ज़िंदगी को कामयाब बनाती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? ज़िंदगी एक मरतबा होती है, बार बार होती है? अगर आप सही बात करें कि मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है, स्लिपिंग हो सकता है लेकिन मोहब्बत तो एक ही दफ़ा होती है। वो किसी आपको हुई? जी हाँ। अच्छा चले ठीक है, ये तो मतलब मुश्किल सवाल तो ठीक जवाब आ गया जी। अच्छा, आपने अपने काम के सिलसिले में आप इंग्लैंड भी गए, आप ऑस्ट्रेलिया भी गए, आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़राअत को देखा जी। और पाकिस्तान में भी हम यही पढ़ते और यही सुनते आए हैं कि जब से वो संभाला कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हमें गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ती है, हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है, वेजिटेबल्स का भी हमारे पास बहरान है, टमाटर आलू भी। तो क्या लगता है कि क्या रीज़न्स हैं, दुनिया से पीछे क्यों हैं, और फिर एक ज़री मुल्क के दावेदार होने के बावजूद भी हम किसी चीज़ में ख़ुद को फील नहीं। रज़ा भाई ये देखें, अब अगर हम बात करें गंदम की तो गंदम हमारे मुल्क में कम नहीं है। हमारी प्रोडक्शन 26.5 मिलियन मेट्रिक टन जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारी ज़रूरत 26.2 मिलियन मेट्रिक टन, यानी हमारी ज़रूरत से हमारे पास गंदम मौजूद थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में भी हमारे पास सरप्लस गंदम मौजूद थी। इसी तरह से मुल्क ये ऐसा खित्ता है जहाँ आप सुबह से शाम तक जिस रोड पे भी ट्रैवल करें आपको कहीं फ़रूट की कमी नज़र नहीं आएगी। सीज़न का फ़रूट आपको 100 रुपए के प्लस माइनस में मुल्तान में जहाँ मर्जी चल जाएँ आपको मिल जाएगा। अभी अनार ले लें 100 रुपये किलो मिल जाता है, सेब ले लें 100 रुपये किलो मिल जाता है। हालांकि ये वो फसलें हैं जो पंजाब की नहीं है, ये बलूचिस्तान से ट्रैवल करके आती है, इसके बावजूद हमें अर्जा निर्खों पे मौजूद फ्रेश गंदम बाहर से मंगवानी पड़ी जी, चीनी बाहर से मंगवानी पड़ी। और बिल्कुल सोच रहा है कपास के हवाले से, क्योंकि आपके एक्सटेंशन सर्विसेज हैं तो उसमें कपास कि कपास पे भी क्या हुआ कि कपास पे अगर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की बात करें तो कपास पे तो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। जिद्दत जो है, आप एक रिवायती तरीक़ा काश पे करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि कपास एक ऐसी फसल है कि जिसके लिए हमें बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं बाहर से मंगवाने के लिए। हमको तो हम बाहर से उसको हम बाहर भेज के वो पैसे कमा भी सकते हैं, तो लेकिन सारी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कहाँ समझते हैं कि पॉलिसी में कहाँ गलती? रज़ा साहब, मैं ये कहूँगा कि यही हमारा किसान, यही हमारी ज़मीन, यही हमारा डिपार्टमेंट जिन्होंने 1.5 करोड़ बेल भी पैदा की, 1 करोड़ 42 लाख भी हुई, फिर 1 करोड़ 34 लाख भी हुई, 1 करोड़ 16 लाख भी हुई। तब भी यही मौसम था,
اب تھوڑا سا کلائمیٹ چینج ہمیں افیکٹ کر رہا ہے کہ ان یوزول ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں. اب ہمیشہ پچھلے 2-3 سال سے ہمارے علاقے میں اگست اور ستمبر میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جو ایک کراپ کے اوپر بیڈ امپیکٹ ڈالتی ہیں. اس کی وجہ سے جو کیڑا فلیئر اپ ہوتا ہے پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ کیڑے کے لیے وہ فیوریبل کنڈیشنز بن جاتی ہیں. ڈرائی ویدر میں کیڑا کم آتا ہے. سو کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو موسمی ہیں, کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو اگر ہم جیسے آپ گندم کی بات کر رہے تھے تو گندم میں تو اگر ہمارے پاس سرپلس گندم موجود ہے تو ہمیں اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. مینجمنٹ میں کئی خامی ہے. زراعت میں کوئی زراعت نے تو پیدا کر دی نا, زراعت تو پیدا کر دے. زراعت کا کام ہے چیز کو پیدا کر دینا. بڑی اہم ذمہ داری ہے ایکسٹینشن کی کہ وہ آج ہم نے مختلف پروگرامز بھی جو آگاہی کے حوالے سے اور گریوینسز بھی تھے فارمرز کے, آپ سے ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ اور مطلب کس طریقے سے جو فارمرز کی گریوینسز ہیں. دیکھیں کسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پیسٹیسائڈ کے لیے پیسے ادا کرتا ہے, وہ سیڈ کے لیے بھی پیسے ادا کرتا ہے, وہ کھاد بیج کے لیے بھی پیسے, اس کے تمام ہل کی زمین کی تیاری کے لیے بھی, پھر وہ کوئی دیہڑی پہ بھی لیبر پہ بھی وہ بندے رکھتا ہے تو اس کی بھی وہ ادائیگی کرتا ہے, اور پھر الٹیمیٹ وہ فیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن اس کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیں کسان کے مسائل جو ہیں نا وہ پروڈکشن کے شاید کم ہیں, اس کی مارکیٹنگ کے مسائل زیادہ ہیں. اگر سرپلس پروڈیوس آ جاتی ہے تو ہمارے منڈیوں میں اس کے ریٹ کم لگتے ہیں جس کی وجہ سے کسان کو تھوڑا دھچکا لگتا ہے اور پھر وہ نیکسٹ سیزن میں وہ کراپ لگانے سے ہچکچاتا ہے. اور جب نیکسٹ سیزن میں بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کراپ سے نکل جاتے ہیں, پھر ایک دفعہ تھوڑا سا شارٹیج آتی ہے, پھر نیکسٹ سیزن میں آہستہ آہستہ سے لوگ آنے انٹر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. سو یہ ایسا کام نہیں ہے. کسان ہمیشہ سے اچھی پیداوار بھی لے رہا ہے, ہمیشہ سے اپنے شہروں کو فیڈ بھی کر رہا ہے, اپنے باقی صوبوں کو بھی فیڈ کر رہا ہے. تو پروڈکشن کے مسائل ایسے زیادہ نہیں ہیں. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ جی کسان کے پاس پروڈکشن ٹیکنالوجی نہیں تھی یا ڈپارٹمنٹ کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ کسان تک, تو اسی کسان نے اسی ڈپارٹمنٹ نے 1 کروڑ اگر 42 لاکھ بیلز لی ہیں اور کپاس کبھی کوئی 60-62 لاکھ ایکڑ پہ کاشت ہوتی تھی جو اب کم ہو گئے کوئی 40 لاکھ ایکڑ گئی ہے, 30 لاکھ ایکڑ پہ آ گئی ہے. تو اس کے اور بہت سارے مسائل ہیں کسان کے. اچھا چلیں مثال کی بات کریں, اگر آپ بااختیار ہوں, محکمہ زراعت سے تعلق ہے کہ سروسز آپ ایسے سے کہہ رہے ہیں, آپ بااختیار ہو تو کیا بنیادی تبدیلی لائیں گے کسان کی بہتری کے لیے سسٹم میں؟ جی صاحب دیکھیں, اگر ہم نے چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو سیڈ کو بہتر کرنا چاہیے. سیڈ ایک ایسی چیز ہے جس کا کنٹریبیوشن مور دین 60% ہے کسی بھی کراپ پروڈکشن میں. باقی مینجمنٹ کے کام آ جاتے ہیں, اس کی ٹائم آف سوئنگ آ جاتی ہے, اس کا بہتر پانی لگانے کا طریقہ آ جاتا ہے, زمین کی تیاری آ جاتی ہے, فرٹیلائزر اپلیکیشن, پیڈیسائڈ اپلیکیشن, پیسٹ مینجمنٹ, یہ سارے اگر ہم ملا کے ان کو کنٹریبیوٹ کریں تو میں نے ایک سائنٹسٹ سے پوچھا, بڑا ورلڈ نون سائنٹسٹ تھا, کہ آپ مجھے بتائیں کہ کراپ پروڈکشن میں سب سے بیسک رول کس کا ہے. اس نے کہا جی 60% سیڈ کا رول ہے. اگر ہم ان چیزوں کو بہتر کر لیں تو ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر سے ہی ہماری کافی ساری چیزیں جو ہے بہتر ہو جائیں گی. اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہیں جیسے ہمیں چھوٹے کاشتکار کے لیے مختلف پیکج ہمارے پاس, جیسے اب گورنمنٹ دے بھی رہی ہے, اس کو ہم اگر اس کو پیکج کو پراپر طور پہ کسان اس کو یوٹیلائز کرے تو اپنی پیداوار خاطر خواہ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب شہزاد صاحب, ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ملتان. ناظرین, آج کی ملاقات لائی ہم نے آپ کی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن ملتان شہزاد صاحب سے, اور جانا جو زراعت کی ایکسٹینشن کی جو سروسز ہیں ان کے حوالے سے بھی اور ان کی نجی زندگی کا حوالہ بھی. اب اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو. پروگرام آج روہی کے ساتھ سے
اگلے پروگرام میں نئی مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.